آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ماجد علی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 108ویں انڈین سائنس کانگریس کا افتتاح کیا۔ انہوں نے سائنسی برادری پر زور دیا کہ وہ ان موضوعات پر کام کرے جو پوری انسانیت کے لیے اہمیت کی حامل ہیں۔ مرکز نے تجویز پیش کی ہے کہ آن لائن گیمنگ کمپنیاں اور بھارت میں ان کے پتوں کی لازمی تصدیق کے لیے وہ خود اپنے طور پر ضابطوں پر عمل کریں۔ ملک آج جدید بھارت کی پہلی خاتون ٹیچر ساوتری بائی پھولے کو ان کے یوم پیدائش پر یاد کر رہا ہے، اور بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا 2020 بین الاقوامی میچ آج ممبئی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ملک مجموعی طور پر 3 میچ کھیلیں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 108ویں انڈین سائنس کانگریس کا افتتاح کیا اور کہا کہ بھارت کی سائنسی برادری اگلے 25 سالوں میں بھارت کو نئی بلندیوں تک پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کرے گی۔ اس سال کی انڈین سائنس کانگریس کا مرکزی موضوع ہے خواتین کو بااختیار بنائے جانے کے ساتھ پائیدار ترقی کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ سائنس کے شعبے میں بھارت نے دنیا کے چوٹی کے 10 ملکوں میں اپنا مقام پا لیا ہے، اور 2015 تک 130 ملکوں میں بھارت کا عالمی اختراعی اشاریے میں 81واں مقام تھا، لیکن اب 2022 میں ہمارا 40واں مقام ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ پی ایچ ڈیز اور اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کے معاملے میں بھارت کا چوٹی کے 3 ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انڈین سائنس کانگریس کا سالانہ 108واں اجلاس مہاراشٹر کے راشٹر سنت ٹوکاڈوجی مہاراج ناگپور یونیورسٹی میں ہو رہا ہے، جو اس سال اپنی 100 سالہ تقریبات بھی منا رہی ہے۔ سائنس کانگریس میں پائیدار ترقی، خواتین کو بااختیار بنانا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے رول کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ شرکاء تدریس، تحقیق اور صنعت کے اعلیٰ اداروں میں خواتین کی تعداد بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ مشہور خواتین سائنسدانوں کی طرف سے لیکچرز کے ساتھ ایک خصوصی پروگرام کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی میں خواتین کے تعاون کو بھی نمایاں کیا جائے گا۔ بچوں کی سائنس کانگریس، کسانوں کی سائنس کانگریس اور قبائلی سائنس کانگریس جیسی انڈین سائنس کانگریس کے ساتھ ساتھ دیگر بہت سے پروگراموں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ بچوں کی سائنس کانگریس کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ بچوں میں سائنس میں دلچسپی لینے کا جذبہ پیدا ہو، جبکہ کسانوں کی سائنس کانگریس بائیو اکنامی کو بہتر بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج رانی ویلو نیچیار کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا۔ ایک پیغام میں جناب مودی نے کہا کہ رانی ویلو نیچیار عوام کو انصاف دلانے میں پیش رہیں۔ انہوں نے کہا کہ رانی ویلو نیچیار نے بے خوف ہو کر نوآبادیاتی نظام کی مزاحمت کی اور سماجی بہبود کے لیے کام کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے دسمبر کے مہینے میں یو پی آئی وسیلے سے 782 کروڑ لین دین کر کے ملک کی ڈیجیٹل ادائیگی کے شعبے میں ایک نیا سنگ میل حاصل کیے جانے پر مسرت کا اظہار کیا ہے۔ ملک میں پچھلے مہینے یو پی آئی وسیلے کے توسط سے 12,80,000 کروڑ روپے کا لین دین کیا گیا۔ اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے ڈیجیٹل ادائیگی کا نظام اختیار کرنے پر ہم وطنوں کی بھی ستائش کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو راجستھان کے 2 دن کے دورے پر آج جے پور پہنچی۔ انہوں نے جے پور میں راج بھون میں سمویدھان اڈیان کا افتتاح کیا۔ صدر جمہوریہ مرمو راجستھان میں شمسی توانائی زونز کے لیے ٹرانسمیشن سسٹم کا افتتاح بھی کریں گی اور 1000 میگا واٹ بیکانیر شمسی توانائی پروجیکٹ کا ورچوئل طریقے سے سنگ بنیاد رکھیں گی۔ مرکز نے آن لائن گیمنگ کمپنیوں کے فریقین اور بھارت میں ان کے دفتروں کی لازمی تصدیق سے متعلق خود انضباطی نظام کی تجویز پیش کی ہے۔ مرکز نے آن لائن گیمنگ کے ضابطوں کا ایک خاکہ جاری کیا ہے۔ آن لائن گیمنگ کمپنیوں کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لیے نئے آئی ٹی ضابطوں 2021 کے تحت احاطہ کیا جائے گا۔ ایسی توقع کی جاتی ہے کہ آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز گیمبلنگ سے متعلق قانون سمیت ملک کے قوانین کی تعمیل کریں گے۔ ضابطوں کے مسودے میں یہ تصور پیش کیا گیا ہے کہ آن لائن گیمنگ کا ثالث اس بات کا مشاہدہ کرے گا کہ آیا قواعد کے تحت درکار مناسب تندہی برتی جا رہی ہے یا نہیں۔
इसमें गेमिंग के इस्तेमाल करने वालों को किसी मतन को दिखाना, अपलोड और शाये करना या मुश्तरक करने से रोका जाना शामिल है जो भारतीय कानून से मुताबिकत न रखता हो। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने कल नई दिल्ली में मुजव्वजा मुसव्वदे के बारे में नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि हुकूमत का काम इंटरनेट के कामकाज को महफूज और काबिल एतमाद बनाने के लिए ज़ाब्ते वज़ा करना है। दिसंबर के महीने में भारत की मैन्युफैक्चरिंग पैदावार 13 महीने की सबसे बुलंद सतह पर पहुंच गई। मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग शोबे की सरगर्मियां 2022 में बहुत मुस्बत अंदाज से इख्तिताम पजीर हुई। नवंबर 2021 के बाद से दिसंबर के महीने में पैदावार सबसे शानदार रही। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क जदीद भारत की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फूले को आज उनके यौम पैदाइश पर याद कर रहा है। उनकी पैदाइश आज ही के दिन 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नायगांव में हुई थी। उनकी जिंदगी खवातीन के हुकूक की जिद्दोजहद में गुजरी। मुल्क में खवातीन की हालत बदलने के मुसम्मम इरादे के साथ सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था। वो भारत की पहली खातून टीचर बनी। मुल्क में बेवा खवातीन के साथ हमदर्दी के जज्बे के तईं सावित्रीबाई ने 1864 में बेघर खवातीन के लिए एक बसेरे का आगाज किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज समाजी मुसल्ह सावित्रीबाई फूले को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने कहा कि सावित्रीबाई फूले ने भारत की नारी शक्ति के गैर मगलूब जज्बे को उजागर किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तालीम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। वजीर दाखिला अमित शाह ने भी मुल्क की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फूले को खिराज अकीदत पेश किया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने सियासी मुसल्ह सावित्रीबाई फूले को खिराज अकीदत पेश किया। सावित्रीबाई फूले के ताउन को याद करते हुए वजीर मौजूफ ने उन्हें खवातीन की आज़ादी की तहरीक का बानी करार दिया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड-19 के 134 नए मामला दर्ज किए गए हैं। सरेदस्त सेहतियाबी की शरह 98.8% है। भारत में कोविड के 2582 मामला दर्ज किए गए हैं, जो 0.01% है। मरकज ने इक़दामात पर तबादला ख्याल करने के लिए एक आला इख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है ताकि लद्दाख की मुनफरिद सकाफत, जबान और रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। 17 रुकनी कमेटी दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय की सदारत के तहत तश्कील दी गई है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर, मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग, लेह और करगिल पहाड़ी काउंसिलों के चेयरमैन साहिबान, लेह के आला इदारे के नुमाइंदे, करगिल जमहूरी इत्तेहाद और दाखिली उमूर की वजारत के नामजद एहलकार इस आला इख्तियाराती कमेटी के मेंबरों में शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज अरुणाचल प्रदेश में सरहदी सड़क तंजीम BRO के जरिए मुकम्मल किए गए बुनियादी ढांचे के 27 प्रोजेक्टों के साथ सियोम पुल का इफ्तिताह किया। 724 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इन बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों से भारत के सरहदी बुनियादी ढांचे को तक़वियत मिलेगी, खासतौर से लद्दाख से अरुणाचल का वो सरहदी हिस्सा जो चीन से मुत्तसिल है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का पहला T20 मैच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को T20 सीरीज का कप्तान बनाया गया है, जबकि चोट लगने की वजह से कप्तान रोहित शर्मा नहीं खेल सकेंगे और सरकर्दा बल्लेबाज विराट कोहली और KL राहुल को टीम में शामिल नहीं किया गया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का इफ्तिताह किया है। उन्होंने साइंसी बिरादरी पर जोर दिया है कि वो उन मौज़ूआत पर काम करे जो पूरी इंसानियत के लिए अहमियत की हामिल हैं। मरकज ने तजवीज़ पेश की है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां और भारत में उनके पतों की लाजमी तस्दीक के लिए वो खुद अपने तौर पर ज़ाब्तों पर अमल करें। मुल्क आज जदीद भारत की पहली खातून टीचर सावित्रीबाई फूले को उनके यौम पैदाइश पर याद कर रहा है और भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला 2020 बैनुल-अक़वामी मैच आज मुंबई में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।